सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद मैं यही करूँगा तुसी सब वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच पीएस टैट दी आंसर की रिगार्डिंग गल करांगे। पीएस टैट दा जिहड़ा पेपर हुणे कंडक्ट करवाया गया सीगा, आपां उहदी गल भी करांगे कि उहदा डिफिकल्टी लैवल की हैगा सी। एंड इस तो इलावा आपां लैक्चरर एंड मास्टर काडर दे रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग भी गल जरूर करांगे। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो ਨੂੰ शुरू करने तो पहला चैनल ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। सो आपां तां यही उम्मीद करांगे कि छेती आ जाए। एंड ये पिछे लॉजिक ये हैगा कि पीएस टैट पेपर 1 की जिहड़ी आंसर की हैगी आ वो ऑलरेडी आ चुकी है। सो जिहदे करके आपां मन सकते हैं कि इहदा जिहड़ा रिजल्ट हैगा या आंसर की हैगी आ वो छेती आ सकती है। सो वो तो आ ही जानी आ। इहनूं छड्ड के आपां गल करते हैं पीएस टैट का बैनीफिट कि आपां सारिਆਂ ने पीएस टैट का पेपर देता। काफ़ी सारे स्टूडेंट का पेपर क्लीयर नहीं भी होगा। वैसे तुसी अनऑफिशियल आंसर की तो चैक कर लिया होगा कि तुहाडे 90 नंबर बन रहे हैं, 88 बन रहे हैं। सो तुहानू प्रॉपर पता लग गया होना कि साडा पेपर क्लीयर होगा या नहीं होगा। बाकी कुछ स्टूडेंट इहो जिहे भी होणगे जिहड़े कि बॉर्डर ते होणगे जिन्हां डर होना आ कि ऑफिशियल आंसर की आउण तो बाद उन्हां दा जिहड़ा नंबर हैगा लग सकदा या नहीं लग सकदा। उन्हां दी गल तां चलो ठीक आ, बाद विच आपां करांगे ही, बट आपां फिलहाल उन्हां स्टूडेंट की गल करदे हां जिन्होंने पूरा श्योर हैगा या 100+ नंबर बन रहे हैं कि सर साडा पेपर तो क्लीयर हो ही जाऊगा। आपां उन्हां तो संबंधित उन्हां दा जिहड़ा मास्टर काडर का जिहड़ा पेपर हैगा जी उहदी गल कर लैंदे आ कि पीएस टैट तो बाद वो स्टूडेंट की कर सकते हैं। सो पीएस टैट तो बाद तुसी मास्टर काडर के पेपर की तैयारी कर सकते हो, बट उहदे लई भी तुहानूं ये वेखना पैना कि तुसी मास्टर काडर के लिए भी एलिजिबल हैगे हो, क्योंकि सिर्फ पीएस टैट का पेपर पास कर लेना ही सफिशेंट नहीं हुंदा। क्योंकि जदों तुसी पीएस टैट का पेपर पास कर लैंदे हो उस तो बाद मास्टर काडर की प्रीख्या भी कंडक्ट करवाई जाती है। हुण तां चलो इन्होंने एक पंजाबी का जिहड़ा पेपर हैगा जी जिहड़ा कि कंपलसरी पेपर है, जिवें ईटीटी का जदों एग्जाम होया सीगा रिक्रूटमेंट का उदों भी कंडक्ट करवाया गया सीगा। हुण वेखण वाली गल होऊगी कि मास्टर काडर का जदों मास्टर काडर की रिक्रूटमेंट आउंदी है उस नोटिफिकेशन दे विच ये पंजाबी का पेपर कंडक्ट करवाउणगे नहीं करवाउणगे इहदी गल आपां फ्यूचर विच करांगे। सो जिहड़े साथी पीएस टैट का एग्जाम क्लीयर कर चुके ने ते उन्हां दी जिहड़ी एलिजिबिलिटी हैगी आ वो की होनी चाहिदी है। वैसे आपां गल करदे हां कि पीएस टैट का पेपर पास करन तो बाद तुसीं किहड़े-किहड़े सबजैक्टां दे टीचर लग सकदे हो। मेजर जिहड़े सबजैक्ट हुंदे ने 6 सबजैक्ट हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, SST, मैथ एंड साइंस। इस तो इलावा जिहड़े डीपी हुंदे ने आर्ट एंड क्राफ्ट हो गए, म्यूजिक हो गए, इन्हां दी तां गल आपां चलो इन्नी नहीं करांगे, बट जिहड़े 6 मेजर सबजैक्ट ने हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, SST की गल करांगे कि इन्हां दी जिहड़ी एलिजिबिलिटी हुंदी की है पीएस टैट पास करन तो बाद। सो सब तो पहलां आपां गल कर लैंदे आ इंग्लिश की। इंग्लिश दे विच तुसीं ग्रैजुएशन दे विच इंग्लिश लिटरेचर पढ़िया होना चाहिए है। एडिशनल सबजैक्ट की मैं गल कर रहा कि एडिशनल एक इलैक्टिव सबजैक्ट हुंदा है, तुसीं वो जरूर पढ़िया होवे ते इस दे नाल तुसीं बीएड विच टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़िया होवे। सो जिहदे नाल तुहाडी जिहड़ी एलिजिबिलिटी हैगी है जी वो इंग्लिश सबजैक्ट की बन जाती है इंग्लिश टीचर बनन दी। इस तरह ही पंजाबी की जदों आपां गल करदे हां जेकर तुसीं पंजाबी मास्टर या फिर मिस्ट्रेस लगना चाहुंदे हो तो उहदे लई तुहानूं ग्रैजुएशन दे विच पंजाबी लिटरेचर जिहड़ा सबजैक्ट हैगा जी ये पढ़िया होना चाहिए हैगा ते बीएड विच भी टीचिंग ऑफ पंजाबी जिहड़ा सबजैक्ट हैगा जी ये पढ़िया होना चाहिए है। तो इस तो इलावा आपां इंग्लिश की हुणे गल करके हटिया सीगा, बट बाई चांस मान लो कोई इहो जिहा स्टूडेंट भी हैगा आ जिहने इंग्लिश का जिहड़ा सबजैक्ट हैगा इलैक्टिव की मैं गल कर रहा इंग्लिश लिटरेचर की गल कर रहा कि उन्हें ग्रैजुएशन विच नहीं पढ़िया, बट उस स्टूडेंट ने उस कैंडीडेट ने मास्टर्स की हुई है इंग्लिश सबजैक्ट दे विच। सो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल मन्निया जाएगा मास्टर काडर के एग्जाम लई। इस तो बाद आपां गल करते हैं हिंदी की। जेकर कोई हिंदी टीचर बनना चाहता है तो ग्रैजुएशन दे विच उन्हें हिंदी लिटरेचर पढ़िया होवे या फिर इलैक्टिव हिंदी पढ़ी होवे। इस तो इलावा उस परसन ने की पढ़िया होवे इलैक्टिव जिहड़ा टीचिंग ऑफ हिंदी सबजैक्ट हैगा जी बीएड विच वो जरूर पढ़िया होवे।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥਸ SST ਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, BSc ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ BSc ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬੋਟਨੀ, ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ BSc ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਮੈਥ B.Ed ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SST ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, SST ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ SST ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, B.Ed ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SST ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, SST ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ SST ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ SST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PSTET ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੋਰਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ B.Ed ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ SST ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ PSTET ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PSTET ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PSTET ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ NCERT ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 83 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ SST ਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ 100+ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ 110+ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ CDP ਕਾਫੀ ਸੌਖੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ
ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। CDP ਕਾਫੀ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ PS ਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ CDP ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਫ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਪੇਪਰ ਲੈਂਥੀ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਔਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CTET ਵੀ ਆਊਗਾ। CTET ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ CTET ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ PS ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ PS ਟੈਟ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PS ਟੈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ PS ਟੈਟ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ PS ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੰਘ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰ 7-8 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ 7-8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। CDP ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।